लास्ट लेक्चर में આપણે समूह नंबर 15 तत्वों ऑक्सीडेशन अवस्था की बात करी। हवे आपणे जोईए कि समूह नंबर 15 तत्वों में नाइट्रोजन तेना ज समूहना अन्य तत्वों कई बाबत में अलग पड़े अथवा नाइट्रोजन की अनियमित वर्तणूक। जे रीते आपणे एस विभागना तत्वों में जोयुं तो कि लिथियम की अनियमित वर्तणूक, बेरिलियम की अनियमित वर्तणूक, तेज रीते नाइट्रोजन पण केटलाक गुणधर्मों में तेना ज समूहना अन्य तत्वों कई बाबते अलग पड़े अथवा शा माटे अनियमित वर्तणूक दर्शावे ए आपणे जोवानुं थशे। तो जोईए नाइट्रोजननी अनियमित वर्तणूक। अथवा नाइट्रोजन तेना ज समूहना अन्य तत्वोथी कई बाबते अलग पड़े। तो तमने 3 मार्कना प्रश्न में पूछे कि नाइट्रोजन की अनियमित वर्तणूक समझावो अथवा नाइट्रोजन तेना ज समूहना अन्य तत्वोथी कई बाबत में अलग पड़े। तो आपणे ख्याल है कि समूह नंबर 15 तत्वों में नाइट्रोजननु कद सौथी नानुं। कद सौथी नानुं अने नाइट्रोजन सौथी वधारे अधातुपणानो गुणधर्म धरावे एटले ऊंची विद्युत ऋणता अने नानुं कद होवाने लीधे नाइट्रोजननी आयनीकरण एन्थाल्पी केवी हशे? सौथी वधु। एटले के नाइट्रोजननुं नानुं कद, नाइट्रोजननु नानु कद, ऊंची आयनीकरण एन्थाल्पी अने ऊंची विद्युत ऋणता धरावे। कि नाइट्रोजन तेना ज समूहना अन्य तत्वों की सापेक्षे सौथी नानुं कद धरावे, ऊंची आयनीकरण एन्थाल्पी होय अने ऊंची विद्युत ऋणता होय। तो आना कारणे शुं जोवा मळे कि नाइट्रोजन, समझो कि नाइट्रोजन ए वधु विद्युत ऋणता धरावता, वधु विद्युत ऋणता धरावता, धारो कि आपणे ऑक्सीजन तत्व लईए कि जेनी विद्युत ऋणता नाइट्रोजन करता आपणे केवी जोवा मळे? वधु जोवा मळे। तो नाइट्रोजन ए वधु विद्युत ऋणता धरावता तत्वों साथे पी पाई बंध बनावे। एटले कि नाइट्रोजन जो ए नाइट्रोजन तेनाथी वधु विद्युत ऋणमय तत्वों साथे जोड़ाय। तो आ वधु विद्युत ऋणमय तत्व साथे ज्यारे नाइट्रोजन जोड़ाय त्यारे ए नाइट्रोजन तेनी साथे जे बंध बनावे ए बंध कया प्रकारनो बनावशे? पी पाई प्रकारनो बंध आपणे बनावतुं जोवा मळे। ज्यारे समझो, ज्यारे फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी अने बिस्मथ, फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी अने बिस्मथ कोई पी पाई प्रकारना बंध बनावता नथी। तो समझो कि आर्सेनिक, फॉस्फरस, आर्सेनिक, एंटीमनी अने बिस्मथ पी पाई प्रकारना बंध बनावता नथी। तो शा माटे पी पाई प्रकारना बंध नथी बनावता ज्यारे नाइट्रोजन एक ज तत्व पी पाई प्रकारनुं बंध बनावे? तो एनुं मुख्य कारण शुं हशे कि जेम जेम आपणे समूहमां उपरथी नीचेनी तरफ जईए तेम परमाणुीय कदमां शुं थाय? वधारो थाय। अने आ परमाणुीय कदमां थता वधाराने लीधे, परमाणुीय कदमां थता वधाराने लीधे परमाणुीय कक्षकोनुं कद पण केवुं थाय? વધે અને આ કક્ષકોનું કદ વધતું હોવાને લીધે આ કક્ષકો વચ્ચે
જે સંમિશ્રણ થાય એ સંમિશ્રણ કેવું ન હોય, અસરકારક સંમિશ્રણ હોતું નથી. એના લીધે નીચેની તરફ આપણે જેમ જેમ જઈએ તેમ પીપાઈ બંધ બનવાની વૃત્તિ રહે, એ પીપાઈ બંધ બનવાની વૃત્તિમાં શું થાય, ઘટાડો થતો આપણને જોવા મળે. એટલા માટે આપણે કારણ આપી શકીએ કે પીપાઈ બંધ બનાવતા નથી, કારણ કે પરમાણ્વીય કદના વધારા સાથે કક્ષકોનું કદ વધતું હોવાને લીધે સંમિશ્રણ એટલે કે કક્ષકોનું સંમિશ્રણ અસરકારક હોતું નથી, કે કક્ષકોનું સંમિશ્રણ રહ્યું એ સંમિશ્રણ કેવું બને, અસરકારક હોતું નથી. આ ઉપરાંત કે નાઇટ્રોજન N2 વાયુમાં નાઇટ્રોજન ટ્રિપલ બંધ બનાવે. નાઇટ્રોજન કેવો બંધ બનાવે, ટ્રિપલ બંધ બનાવે. અને આ ટ્રિપલ બંધ બનતો હોવાને લીધે તેની બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી વધુ જોવા મળે. કે નાઇટ્રોજન જ્યારે નાઇટ્રોજન સાથે જોડાય એટલે કે નાઇટ્રોજન સામાન્ય રીતે N2 દ્વિપરમાણુએ N2 અણુ સ્વરૂપે નાઇટ્રોજન ત્રિપલ બંધ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે, અને આ ત્રિપલ બંધ બનતું હોવાને લીધે એની બંધ લંબાઈ શું થાય, ઘટે. બંધ લંબાઈ ઘટતી હોવાને લીધે તેની બંધ વિયોજન એન્થાલ્પીના મૂલ્યો આપણને કેવા જોવા મળે, ખૂબ જ ઊંચા જોવા મળે. આ ઉપરાંત જો આપણે નાઇટ્રોજનની વાત કરી તો નાઇટ્રોજન પીપાઈ બંધ તો બનાવે, પરંતુ નાઇટ્રોજન પીપાઈ પ્રકારના બંધ બનાવતું નથી. એટલે કે નાઇટ્રોજન એ પીપાઈ પ્રકારના બંધ બનાવતું નથી, કારણ કે નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચનામાં ડી કક્ષક પ્રાપ્ય હોતી નથી, અથવા નાઇટ્રોજનની મહત્તમ બંધન ક્ષમતા કેટલી, 4. કે નાઇટ્રોજન પીપાઈ પ્રકારના બંધ બનાવે, પરંતુ પીપાઈ પ્રકારના બંધ નથી બનાવતું. શા માટે? કારણ કે પીપાઈ પ્રકારના જો નાઇટ્રોજનને બંધ બનાવવા હોય તો નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચનામાં ડી કક્ષક હોવી જોઈએ. અને નાઇટ્રોજન જે તત્વ રહ્યું એ નાઇટ્રોજન તત્વ બીજા આવર્તનું તત્વ, અને નાઇટ્રોજન બીજા આવર્તનું તત્વ હોવાને લીધે નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોનીય રચનામાં આપણને ડી કક્ષક જોવા મળતી નથી, અને આ ડી કક્ષક અપ્રાપ્ય હોવાને લીધે નાઇટ્રોજનની મહત્તમ બંધન ક્ષમતા કેટલી હોય, 4 હોય. કઈ રીતે? કે નાઇટ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના NH2 NP3, તો આ 3 કક્ષકો કઈ હશે, પી કક્ષક હશે, અને એક કક્ષક કઈ હશે, એસ હશે, પરંતુ આપણને ડી કક્ષક જોવા મળતી નથી. એટલે વધુમાં વધુ કેટલી કક્ષકો સંકરણમાં ભાગ લઈ શકે, કેટલી કક્ષકો બંધ બનાવી શકે, તો કે 1 એસ અને 3 પી. તો આમાં આપણને કોઈ ડી કક્ષક જોવા મળશે નહીં, અથવા એનું કક્ષકોનું અથવા કક્ષાઓનું વિસ્તરણ આગળ આપણને થતું જોવા મળે નહીં. જો ડી કક્ષક હોય તો કક્ષાઓનું વિસ્તરણ આગળ થાય, પરંતુ અહીંયા આપણને ડી કક્ષક કેવી જોવા મળે, અપ્રાપ્ય જોવા મળે. અને આ ડી કક્ષક અપ્રાપ્ય હોવાને લીધે નાઇટ્રોજનની મહત્તમ બંધન ક્ષમતા કેટલી હશે, 4 આપણને જોવા મળે. તો નાઇટ્રોજન એ પીપાઈ પ્રકારના બંધ બનાવતું નથી. જ્યારે નાઇટ્રોજન સિવાયના આપણે તત્વોની વાત કરી, નાઇટ્રોજન સિવાયના આપણે જો તત્વોની વાત કરી તો આપણે કીધું કે નાઇટ્રોજન એ પીપાઈ પ્રકારના બંધ બનાવતું નથી. તો ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક
આર્સેનિક એન્ટીમની અને એન્ટીમની કયા પ્રકારના બંધ બનાવે? એકલ બંધ બનાવે. જ્યારે બિસ્મથ ધાત્વીય બંધ બનાવે. આપણે કીધું નાઇટ્રોજન કેવો બંધ બનાવે? ટ્રિપલ બંધ બનાવે. કારણ કે સમૂહ નંબર 15ના તત્વો સ્વતંત્ર પરમાણુ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવતા નથી, કે તે એક કરતાં વધારે પરમાણુ જોડાય અને કોઈ અણુ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે. તો એમાં કીધું નાઇટ્રોજન કેવો બંધ બનાવે? ટ્રિપલ બંધ. તો ફોસ્ફરસ આર્સેનિક અને એન્ટીમની કેવો બંધ બનાવે? એકલ બંધ બનાવે. જ્યારે બિસ્મથ ધાતુ તત્વો હોવાને લીધે બિસ્મથ કેવો બંધ બનાવશે? ધાત્વીય બંધ બનાવતો આપણને જોવા મળે. તો આ જે તત્વો રહ્યા એમાં ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ. આર્સેનિક, એન્ટીમની અને બિસ્મથ એ વધુ વિદ્યુત ઋણમય તત્વો સાથે જોડાય ત્યારે ડી5 પી5 પ્રકારના બંધ બનાવે છે. સમજો કે આ જે તત્વો રહ્યા ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની, આ બધા તત્વો જ્યારે તેનાથી વધારે વિદ્યુત ઋણમય તત્વો સાથે જોડાય, ધારો કે અહીંયા એમ કીધું કે નાઇટ્રોજન તેનાથી વધારે વિદ્યુત ઋણમય તત્વો સાથે જોડાય તો કયા પ્રકારના ફક્ત અને ફક્ત બંધ બનાવે? તો કે પી5 પ્રકારના બંધ બનાવે. તો એ જ રીતે આ જે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક અને એન્ટીમની જેવા તત્વો રહ્યા એ તેનાથી વધારે વિદ્યુત ઋણમય તત્વો સાથે જોડાય ત્યારે આ તત્વો સમજો કે ડી5 પી5 પ્રકારના બંધ બનાવે. કારણ કે આ બધા જ તત્વોની ઇલેક્ટ્રોનીય રચનામાં આપણને ડી કક્ષક જોવા મળે અને ડી કક્ષક હોવાને લીધે તે કક્ષાઓનું શું થાય? વિસ્તરણ થાય. એટલે એની બંધન ક્ષમતા 4 કરતાં પણ તે શું કરી શકે? વધારી શકે. ધારો કે આપણે લખીએ કે R3 P ડબલ બોન્ડ O, R3 AS ટ્રિપલ બોન્ડ CH2. તો આની ડી કક્ષક હશે, આની પી કક્ષક હશે, આની પણ ડી કક્ષક હશે, આની પણ કઈ હશે? પી કક્ષક હશે. પાઈબંધ બનવામાં. તો આ મુજબ આ તત્વો રહ્યા એ તત્વો ડી5 પી5 પ્રકારના બંધ બનાવતા આપણને જોવા મળે. આ ઉપરાંત કે ભારે તત્વો સમજો કે ભારે તત્વો ડી5 પ્રકારના બંધ બનાવી સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે જોડાઈને લિગેન્ડ તરીકેની વર્તણૂક ધરાવે. કે ભારે તત્વો એટલે કેવા? ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની આ તત્વો સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે જોડાય અને ડી5 પ્રકારના બંધ બનાવે. કારણ કે એક ડી કક્ષકોની આ ભારે તત્વોની અને એક ડી કક્ષકોની સંક્રાંતિ ધાતુ આયનની. તો આ સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે ડી5 પ્રકારના બંધ બનાવી અને આ તત્વો પોતે એક કોના તરીકેની વર્તણૂક ધરાવે? લિગેન્ડ તરીકેની વર્તણૂક ધરાવતા આપણને જોવા મળે. ધારો કે ફોસ્ફરસ C2H5 થ્રાઇસ, આર્સેનિક C6H5 થ્રાઇસ. હવે સમજો કે શા માટે લિગેન્ડ એટલે શું? કે લિગેન્ડ એટલે કોઈ એવો ધન આયન, ઋણ આયન અથવા તટસ્થ અણુ કે જેની પાસે વધારાના બંધ બન્યા ઉપરાંત વધારાના ઇલેક્ટ્રોન, અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય તે સંક્રાંતિ ધાતુ આયનને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે. તો આવા બધાને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય? લિગેન્ડ. હવે સમજો કે આ બધાની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 5.
હવે એને 3 ઇલેક્ટ્રોન તો આ C2H5 સાથે ફોસ્ફરસે વાપરી લીધા છે. આ ઉપરાંત ફોસ્ફરસ પાસે એક અબંધકારક હશે, આની પાસે પણ એક અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હશે કે જે સામેવાળાને યુગ્મનું શું કરી શકે, દાન કરી શકે. તો આવા બધા જ જે અણુઓ રહ્યા એને આપણે કોના તરીકે ઓળખતા હોય, લિગેન્ડ તરીકે આપણે ઓળખતા હોય. તો આ પ્રકારના જે ભારે તત્વો રહ્યા એ ભારે તત્વ ડીપાઈ પીપાઈ પ્રકારના બંધ બનાવી સંક્રાંતિ ધાતુ આયન સાથે જોડાય અને કોના તરીકેની વર્તણૂક ધરાવે તો કે લિગેન્ડ તરીકેની વર્તણૂક ધરાવતા આપણને જોવા મળે. આ ઉપરાંત સમજો કે નાઇટ્રોજન N2 દ્વિપરમાણુય સ્વરૂપે હોય, એટલે કે નાઇટ્રોજન N2 દ્વિપરમાણુય સ્વરૂપે હોય, જ્યારે અન્ય તત્વો બહુપરમાણુય M4 અણુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે. ખ્યાલ આવે કે નાઇટ્રોજનની વાત કરી તો આપણે એમ કીધું કે સ્વતંત્ર પરમાણુ તરીકે અસ્તિત્વ નથી ધરાવતા. તો નાઇટ્રોજન દ્વિપરમાણુય N2 સ્વરૂપે, જ્યારે અન્ય તત્વો કયા સ્વરૂપે હોય, M4 અણુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે. એટલે કે નાઇટ્રોજન N2 વાયુ સ્વરૂપે હોય, જ્યારે અન્ય M4 બધા કયા સ્વરૂપે હોય, ઘન સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવતા આપણને જોવા મળે. એટલે કે નાઇટ્રોજન એક જ વાયુ સ્વરૂપે હોય, જ્યારે અન્ય તત્વો કયા સ્વરૂપે હોય, ઘન સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવતા આપણને જોવા મળે. આ ઉપરાંત જો આપણે બીજી અનિયમિત વર્તણૂકની વાત કરી તો નાઇટ્રોજન કોઈ અપર રૂપ ધરાવતું નથી, કોઈ અપર રૂપ ધરાવતું નથી, જ્યારે અન્ય તત્વો અપર રૂપો ધરાવે. સમજો અપર રૂપો અને સમસ્થાનિકમાં ફેર ખ્યાલ આવે. અપર રૂપો અને સમસ્થાનિક આ બંનેમાં આપણને ફેર જોવા મળે. સમસ્થાનિક કોને કહેવાય કે પરમાણુ ક્રમાંક સમાન હોય, પરમાણુ દળ કેવા હોય, અલગ અલગ. અપર રૂપ એટલે શું કે તેમાં રહેલા પરમાણુઓની ખાલી ગોઠવણી આપણને કેવી જોવા મળે, અલગ. ધારો કે તમે પી વિભાગમાં ભણી ગયા કે કાર્બનના અપર રૂપો ગ્રેફાઇટ, હીરો અને ફુલેરિન. તો જો આ બધાની અંદર કાર્બન કયો હતો, C12 જ હતો. પરંતુ આ C12 કાર્બન જ્યારે અન્ય કાર્બન સાથે જોડાય ત્યારે એની ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી કેવી બનતી, અલગ બનતી. એના સંકરણ કેવા બનતા, અલગ બનતા. તો આ શું થયું, અપર રૂપો થયા. એટલા માટે નાઇટ્રોજન સમજો કોઈ અપર રૂપ નથી ધરાવતું, જ્યારે તેના અન્ય તત્વો જુદા જુદા પ્રકારના શું ધરાવે, અપર રૂપો ધરાવતા આપણને જોવા મળે. આ ઉપરાંત નાઇટ્રોજનના ટ્રાયોક્સાઇડ N2O3 અને પેન્ટોક્સાઇડ N2O5 એક આણ્વીય હોય, જ્યારે અન્ય તત્વોના ઓક્સાઇડ દ્વિઆણ્વીય હોય, જેમ કે P4O6, P4O10, AS4O6, AS4O10. સમજો કે સામાન્ય રીતે આપણે જો સમૂહ નંબર 15ના તત્વોની વાત કરી, કયા પ્રકારના ઓક્સાઇડ બનાવે, M2O3 અને M2O5. ખ્યાલ આવે. પરંતુ આ તત્વો સ્વતંત્ર પરમાણુ તરીકે અસ્તિત્વ નથી ધરાવતા.
બહુપરમાણુય તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે. અને જો બહુપરમાણુય તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવે તો તેના ઓક્સાઇડ સંયોજનોમાં પણ આપણને ફેરફાર જોવા મળે. એટલા માટે નાઇટ્રોજનના પેન્ટોક્સાઇડ અને ટ્રાયોક્સાઇડ એક આણ્વીય સ્વરૂપે હોય, N2O3 અને N2O5. જ્યારે અન્ય તત્વોના જો આપણે ટ્રાયોક્સાઇડ અને પેન્ટોક્સાઇડની વાત કરી તો એ કેવા હોય? દ્વિઆણ્વીય સ્વરૂપે આપણને જોવા મળે. એટલે કે જો આપણે P2O3 ની વાત કરી તો એનું દ્વિઆણ્વીય સ્વરૂપ શું થાય? P4O6. P2O5 નું દ્વિઆણ્વીય સ્વરૂપની વાત કરી તો શું થાય? P4O10. આર્સેનિક AS2O3 નું દ્વિઆણ્વીયની વાત કરી તો શું થાય? ASO4 અને AS4O10 પ્રકારે એટલે કે દ્વિઆણ્વીય સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવતું આપણને જોવા મળે. આ ઉપરાંત કે નાઇટ્રોજનના સમૂહ નંબર 15ના તત્વોના હાઇડ્રાઇડ સંયોજનોમાં NH3 બિનઝેરી જ્યારે અન્ય તત્વોના હાઇડ્રાઇડ કેવા કીધા? ઝેરી. ધારો કે PH3 ફોસ્ફેન એ પણ કેવું હોય? ઝેરી હોય. ASH3 આર્સેન એ પણ સ્વભાવે કેવું હોય? ઝેરી ગુણધર્મ ધરાવતું આપણને જોવા મળે. કે એના હાઇડ્રાઇડ NH3 એ કેવો હોય? બિનઝેરી. જ્યારે તેના જ સમૂહના અન્ય તત્વોના હાઇડ્રાઇડની વાત કરીએ PH3 ASH3 SBH3 તો એ સ્વભાવે કેવા હોય? ઝેરીપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે. એટલે કે નાઇટ્રોજનના હાઇડ્રાઇડ સંયોજનો કેવા હોય? બિનઝેરી હોય. જ્યારે અન્ય તત્વો તેના સમૂહના અન્ય તત્વોના હાઇડ્રેટ સંયોજનો કેવા હોય? ઝેરી ગુણધર્મ ધરાવે. ફોસ્ફેન, આર્સેન અને સ્ટીબાઇન SBH3 એટલે શું થાય? સ્ટીબાઇન. હવે એનાથી આગળ જોઈએ તો નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ સ્વભાવે કેવા હોય? એસિડિક હોય. જ્યારે તેના જ સમૂહના અન્ય તત્વોના ઓક્સાઇડ સંયોજનો સ્વભાવે આપણને કેવા જોવા મળે? ઉભય ગુણધર્મી અને બેઝિક ગુણધર્મો ધરાવતા આપણને જોવા મળે. તો આ જે આપણે વાત કરી એ નાઇટ્રોજનની અનિયમિત વર્તણૂક. ખાસ યાદ રાખો કે કઈ બાબતમાં અનિયમિત વર્તણૂક ધરાવતી? કે નાનું કદ, ઊંચી વિદ્યુતઋણતા, ઊંચી આયનીકરણ એન્થાલ્પી. પછી આપણે વાત કરી તો P5 તો નાઇટ્રોજન કોની સાથે P5 બંધ બનાવે? તો કે નાઇટ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા કેવી કીધી? નાઇટ્રોજન એનાથી વધારે વિદ્યુત ઋણમય તત્વો સાથે જોડાય. ધારો કે ઓક્સિજન સાથે જોડાય તો કેવા બંધ બનાવે? P5. ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની કોઈ P5 બંધ બનાવતા નથી. કારણ કે કદ વધવાની સાથે કક્ષકોનું કદ પણ શું થાય? વધે. કક્ષકોનું કદ વધે એટલે સંમિશ્રણ અસરકારક હોતું નથી. આ ઉપરાંત નાઇટ્રોજન N2 વાયુ સ્વરૂપે અસ્તિત્વ ધરાવે. એમાં કેવા બંધ હોય? ટ્રિપલ બંધ હોય એટલે બંધ લંબાઈ કેવી હોય? ઓછી. બંધ લંબાઈ ઓછી હોય તો બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી કેવી હોય? વધુ. જ્યારે ફોસ્ફરસ, આર્સેનિક, એન્ટીમની કેવા બંધ ધરાવે? એકલ બંધ ધરાવે. અને બિસ્મથ કેવો બંધ ધરાવે? ધાત્વીય બંધ ધરાવતું આપણને જોવા મળે. એટલે કે જ્યારે અન્ય તત્વો D5 પ્રકારના બંધ બનાવતા નાઇટ્રોજન ન બનાવે એનું કારણ શું? કે એની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં ડી કક્ષક કેવી હોય? પ્રાપ્ય હોતી નથી અને એની મહત્તમ બંધન ક્ષમતા કેવી હોય? 4. જ્યારે અન્ય તત્વો D5 પ્રકારના બંધ બનાવે અને ભારે તત્વો સાથે D5 પ્રકારના બંધ બનાવે અને એક કોના તરીકેની વર્તણૂક ધરાવે? લિગેન્ડ તરીકેની વર્તણૂક ધરાવતા આપણને જોવા મળે. તો આ આપણે વાત કોની કરી? નાઇટ્રોજનની અનિયમિત વર્તણૂકની.